नमस्कार। प्रोग्राम अज की गल दे तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों तुसीं जानते हो कि बच्चे जिहड़े ने किसी भी देश का भविख हुंदे ने। बच्चे सेहतमंद होणगे तां देश की सेहतमंद होने की कल्पना की जा सकती है, देश जिहड़ा है विकसित होएगा। पर बच्चों की सेहत चंगी रहे इसके लिए जरूरी है कि उन्हां दीयां मावां यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान या फिर दुध पिलाउण के दौरान उन्हां दी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। इसे मकसद नूं लैके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना की अगवाई दे विच केंद्री जिहड़ा महिला ते बाल विकास मंत्रालय दे वल्लों एक प्रोग्राम जिहड़ा सी पिछले महीने दौरान उलीकिया गया। पिछला महीना नहीं बल्कि सितंबर दे विच एक राष्ट्रीय पोषण माह जिहड़ा सी ये मनाया गया। अज तक ये प्रोग्राम मनाया गया और इसका मुख्य मकसद जिहड़ा सी वो लोकां दे विच जिहड़ा पौष्टिक आहार है इस दे प्रति जागरूकता पैदा करना सी। अज के साडे प्रोग्राम का विषय भी यही है, जन भागीदारी नाल सुपोषित भारत जिहड़ा है उसकी सिरजना की जानी। और इस विषय के उत्ते गलबात करने के लिए मेरे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमान वजों हाज़र ने बलविंदरजीत सिंह जी CDPO ने नडाले तो, और उन्होंने नाल बैठे ने मिसेज ज्योति कौशल जिहड़े कि आंगनवाड़ी वर्कर ने। बलविंदरजीत सिंह जी और ज्योति कौशल जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला मैं CDPO साहब तुहाडे कोल ही आना चाहांगा कि ये जिहड़ा असीं सितंबर महीने के दौरान जिहड़ा राष्ट्रीय पोषण माह ये मनाया है, इसका मुख्य रूप दे विच की मकसद है, की है ये प्रोग्राम? ये जो असी राष्ट्रीय पोषण माह सैलीब्रेट कर रहे हैं, ये 2018 तो शुरू किए गए प्रोग्राम पोषण अभियान के तहत 5वां राष्ट्रीय पोषण माह असी सैलीब्रेट कर रहे हैं जी, जिहदे विच कि साडा मुख्य मकसद औरतां दी सेहत बच्चों की सिक्ख्या दे नाल संबंधित अज का थीम भी है जी, जिस लिए असी सारे लोगों को नाल लैके उन्हां विच एक अवेयरनैस कंपेन शुरू की हुई है ताकि उन्हां विच जो पौष्टिक तत्तां दी कमी है उन्होंने असी उन्हां प्रति अवेयर करके उन्होंने असी जागरूक करके कि वो किवें खाना खा रहे हैं तो सानूं की खाना चाहिए है उसके प्रति वो जागरूक हो सकन जी। ज्योति कौशल जी तुहाडे कोल आवांगा क्योंकि तुसी इस प्रोग्राम के नाल जुड़े हुए और ग्राउंड लैवल के उत्ते जाके तुसी इस मुहिम के तहत जिहड़ा है वो काम किया है, पिंडां 'च जाके काम किया है। तुहाडी इस मुहिम के दौरान की भूमिका रही और किस पद्धर तक जिहड़ी तुहाडी भूमिका सी? असी ग्राउंड लैवल ते साडी भूमिका मेन साडे कोलों आंदी है, जिस तरह गर्भवती मावां, दुध पिलाऊ मावां, 0 तो 6 महीने के बच्चे, 6 तो 1 दे, 1 तो 3 दे, 3 तो 6 दे, ये सारे बच्चे असी कवर करीदे है ग्राउंड लैवल ते। असी उन्होंने अपने लैवल ते उन्होंने बैलेंस डाइट बारे दस्सिया भी किस तरह की डाइट तुसी अपनी अपनी रोज़ की रोज़ाना लाइफ के विच अपने भोजन दे विच शामिल कर सकते हो। किहड़ियां चीज़ां हर एक तरह की चीज़ जिस तरह सब्जियां हो गई, दालां, दुध, दही, पनीर, हर तरह की डाइट नूं अपने भोजन दे विच शामिल करो ताकि तुहानूं एक कंप्लीट पोषण मिल सके, पूरा पोषण मिल सके। और तुहाडा बच्चा है एक गर्भवती मदर भी, जो भी प्रैगनेंट लेडी है वो भी जो पूरी तरह उन्होंने पोषण मिल सके तो जिहड़ा उहदा भविख विच आने वाला बच्चा है वो भी एक तंदुरुस्त पैदा हो सके। जी CDPO साहब, जिस तरह ये पोषण माह मनाया गया है, राष्ट्रीय पोषण मुहिम के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ पद्धर के उत्ते जिहड़ियां योजनावां लिखियां गईयां हन क्योंकि देश भर दे विच ये जिहड़ी मुहिम चली है। पंजाब दे विच तुसीं मुख्य रूप दे विच किस तरह देखदे हो कि किहड़े-किहड़े पद्धर के उत्ते योजनावां जिहड़ियां उलीकियां गईयां सी इस मुहिम नूं सफल बनाने वास्ते? पंजाब सरकार वालों इस मुहिम ते साडा जो डिपार्टमेंट चुनिया गया है वूमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट जी, जिस विच के स्टेट पद्धर ते सानूं हदायतां जारी होईयां, एक कैलेंडर जारी किया गया सीगा कि असीं हर रोज़ाना ही असी गतिविधियां करनियां, जिहदे विच जिला प्रोग्राम अफसर मानयोग डिप्टी कमिश्नर हर जिले तो उन्हां दी देख रेख दे विच असी ग्राउंड पद्धर ते CDPOs दे तौर ते बतौर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो मेरे नाल जुड़े हुए ने असी सर्कल पद्धर ते गतिविधियां करवाइयां। ये गतिविधियां ग्राउंड लैवल ते असी जिथे स्कूलों के नाल जुड़ के, हैल्थ डिपार्टमेंट नाल जुड़ के, जां असी पंचायतां नाल जुड़ के जिथे साइकिल रैलियां भी करवाइयां, उत्थे असी वक्-वक् लोकां नूं घरां विच जाके भी जागरूक करने की कोशिश की है कि असी अपने समाज नूं किवें असी सुहिरद जां नरोआ बना सकते हैं जे असी डाइट असी वधिया लवांगे तां। जी, तुसीं मैम जुड़े रहे हो पिंड पद्धर दे उत्ते आम लोकां दे नाल। आम लोकां तक जदों तुसीं जांदे सीगे किस रूप दे विच उन्हां नूं जागरूक कीता जांदा सीगा? जिवें तुसीं किसी जगह दे उत्ते लोकां नूं इकट्ठे करदे सी जां घर घर पहुँच करके तुसीं उन्हां नूं इह सुनेहा दिंदे सी? सर असी लोगों नूं घर घर जाके भी सुनेहा दिंदे सी, वो साडे होम विजिट दे विच गिनिया जांदा है। असी लोगों नूं जिस तरह
ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੱਚਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੈਂਟਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। CDPO ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ CDPO ਅਫਸਰ ਹੋ ਨਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, SMOs ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੀਮੀਆ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਕਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਡ ਪੈਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਜੋਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ TT ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਏਨਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਏਨਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। CDPO ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, NGOs ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ NRI ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਮੀਆ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਵੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੀਮਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਓ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ, ਇਸ ਥੀਮ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿक्रमजोत सिंह ने दस्या, उसमें ये होता है कि हमने बच्चों को स्क्रीन करना होता है, जो भी कुपोषित हैं आशा वर्कर्स हमारी फील्ड में जाके उनका असेसमेंट करती हैं, जो भी अनीमिया है या कुपोषित हैं या कोई भी डेफिशिएंसीज़ हैं उनमें न्यूट्रिशनल, उनको स्क्रीन करके फिर उनको ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। कोई सप्लीमेंटेशन देनी होती है तो वो स्टार्ट करवाते हैं। डॉक्टर विक्रम मुताबिक सेहत महकमे ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। कोई भी बच्चा कुपोषण से प्रभावित है या खून की कमी से प्रभावित है या उनके आस पास में कहीं गंदगी का कोई कारण या सोर्स बन रहा है जिसके कारण मलेरिया डेंगू हो सकता है, उसको हमने वहाँ पे जाके स्क्रीन करना है और उसकी उपाय ढूंढने हैं कि उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर चंद्रशेखर कक्कड़ ने कहा कि 5 साल तक के सारे बच्चों को कवर किया गया है। हमने सभी 5 साल से छोटे बच्चों को कवर किया है और उनको उनके जगह पर, चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में है, चाहे वो बच्चे घर में है, चाहे प्री स्कूल्स में है, वहाँ पे जाकर हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स को, स्कूल टीचर्स को, उनके बच्चों के जो माताओं को पोषण अभियान के सभी पहलुओं की तरफ से जानकारी दी है, जिससे बच्चों की अच्छी सेहत रहे और वो तंदुरुस्त रहें। इस विशेष पोषण माह मुहिम तहत फरीदकोट ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 62,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਚਾਨਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। CDPO ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟਡ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋ ਬਰਥ weight ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 4 ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੰਟਡ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ 26.5, ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24.5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟਡ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 16% ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10.6% ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਵੇਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19% ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16.9% ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NFHS 4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 53.9
56.6% ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕੇ 71% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। ਅਨੀਮੀਆ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 53.5% ਅਨੀਮਿਕ ਸੀਗੇ NFHS 4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 58.5 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਣ, ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਸਰ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਅਨੀਮੀਆ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ANM ਦੇ ਥਰੂ SMO ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵੀਕਲੀ ਆਇਰਨ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਹਿਤ SNP ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ। ਜੋਤੀ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ? ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਰ ਲੋਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਸਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24,531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ IVCF ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਂਟ ਯੰਗ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, SAM ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਇਰਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਨ 2.0 ਉਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਕੀਮ ਫॉर ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਗਰਲਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸ਼ਨ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ? ਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 50% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। 100% ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਕੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CDPO ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਹੈਲਥ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ 14 ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਇਵੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁਦਾਇਕ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 5 ਇਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹ 2, 14 ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਮਤਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ANC ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ANMs ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਘਟਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਓ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪੋਸ਼ਣ, ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸੁਪੋਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਜੋਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।